श्रीमद् भागवत स्कंद छठो पानो नंबर 254। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री महाप्रभुजी नमः, मारा गुरुदेव श्री व्रजलाल जीवन नमः, श्री रामचंद्र डोंगर महाराज ने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवानना नामनो जप पापने बाळे छे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आ महामंत्र छे। आ मंत्रनो जप अर्थना अनुसाधन साथे करवो। एनो अर्थ छे श्री कृष्ण एटले सर्वनु आकर्षण करनार, मारा मननु आपना तरफ आकर्षण करो। गोविंदनो अर्थ छे इंद्रियोनु रक्षण करनार भगवान, मारी इंद्रियोने तमारामां लीन करो। हरेनो अर्थ छे दुखोनु हरण करनारा, मारा दुखोनु हरण करो। जेनु मन भगवान में लीन थाय तेना दुखोनु हरण थाय। मुरारेनो अर्थ छे मूर ने राक्षस मारवावाळा, मारा मन में भरायेला काम क्रोधादि राक्षसों ने मारो। हे नाथ एनो अर्थ छे तमे नाथ अने हूँ सेवक। नारायणनो अर्थ छे हूँ नर अने तमे नारायण छो। वासुदेवनो अर्थ छे असु एटले प्राण, मारा प्राणनु रक्षण करो। मारू मन तमारा चरणे अर्पण। एटले आखो अर्थ जोईए के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तेनो अर्थ थाय सर्वनु आकर्षण करनार, मारा मननु आपना तरफ आकर्षण करो। इंद्रियोनु रक्षण करनार भगवान, मारी इंद्रियोने तमारामां लीन करो। दुखोनु हरण करनारा, मारा दुखोनु हरण करो। जेनु मन भगवान में लीन थाय तेना दुखोनु हरण थाय। मूर ने राक्षस मारवावाळा, मारा मन में भरायेला काम क्रोधादि राक्षसों ने मारो। तमे नाथ अने हूँ सेवक। हूँ नर अने तमे नारायण छो। असु एटले के प्राण, मारा प्राणोनु रक्षण करो। मारू मन तमारा चरणे अर्पण। प्राचीन बहिर राजा ने त्या प्रचेता नामना 10 पुत्रो थया। तेने त्या दक्ष नामनो पुत्र थयो। दक्ष प्रजापति हंसगुए स्तोत्र थी आदिनारायण भगवान की आराधना करे छे। दक्ष ने त्या हर्यस्य नामना 10,000 पुत्रो थया। तेओने दक्षे प्रजा उत्पन्न करवा आज्ञा करी, परंतु नारायण सरोवरना जलनो स्पर्श थता तेओने परमहंसनो धर्म आचरवानी बुद्धि थई। त्या तेओने नारदजी मळ्या। दक्षना आ 10,000 पुत्रों ने नारदजीए कूट प्रश्नों कर्या। तेना जवाबो आ पुत्रोए विचार्या। थोड़ा प्रश्नना उत्तरों जोईए आपणे। प्रश्न छे ज्यां एक ज पुरुष छे तेवो देश कयो? तो तेनो जवाब छे ईश्वर रूप पुरुष आ देह में शरीर रूप देश में रहेलो छे। बीजो प्रश्न छे जेमां जवाय परंतु निकळाय नहीं तेवी गुफा कई? तेनो जवाब छे प्रभुना चरण यद गत्वा न निर्वतन्ते, त्याथी पाछू फरातुं नथी। त्रीजो प्रश्न छे बने परस्पर विरुद्ध वहेनारी नदी कई? जवाब छे संसार ज छे। संसार रूपी नदी प्रवृत्ति विश्व तरफ घसड़ी जाय छे अने निवृत्ति प्रभु तरफ पण लई जाय छे। चौथो प्रश्न छे माथे चक्र फरे छे ते शुं? तो जवाब छे काल चक्र दरेक जीवने माथे फरे छे। नारदजीना कूट प्रश्नों पर विचार करी ते 10,000 पुत्रों मोक्ष मार्गे ज प्रवृत्त थया। सर्वने नारदे संन्यास लेवडाव्यो छे। पोताना आ पुत्रो प्रवृत्ति मार्गमांथी भ्रष्ट थया एटले दक्षे बीजा 10,000 पुत्रों उत्पन्न कर्या। तेओ पण नारदजीना उपदेशथी निवृत्ति परायण थया छे। तेथी गुस्से थई दक्ष प्रजापतिए क्रोधमां नारदजीने शाप आप्यो, तमे एक ठेकाणे रही शकशो नहीं, अनेक ठेकाणे भटकवू पड़शे। नारदजीए शाप माथे चढ़ाव्यो छे। नारदजी कहे छे हूँ तने शापने बदले वरदान आपू छूं। हवे तारे घेर कन्याओ पुष्कळ थशे, संन्यासनो प्रश्न रहेशे नहीं। नारदजीए दक्षने आशीर्वाद आप्या। शापनो बदलो आशीर्वादथी आपे ते संत। सहनशीलता राखवी ए साधुता छे। सहन करवू ए संतनो धर्म छे।
જે જડ ચેતન સર્વમાં ઈશ્વર ભાવ રાખે તેમનામાં રાગ દ્વેષ નહીં જાગે. બ્રહ્માએ બધી ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ બનાવી છે. આ ઇન્દ્રિયો અંતર્મુખ થાય તો આનંદ મળે છે. જ્યાં જીવ શિવનું મિલન થાય છે, બહારના દરવાજા બંધ નહીં કરો ત્યાં સુધી અંદરના દરવાજા ખુલશે નહીં. શુકદેવજી વર્ણન કરે છે, રાજન, તે પછી દક્ષને ત્યાં 60 કન્યાઓ થઈ. તેમાંથી અદિતિના ઘેર 12 બાળકો થયા છે. તેમાંના એકનું નામ ત્વષ્ટા પ્રજાપતિના પુત્ર વિશ્વરૂપ થયા છે. એક દિવસ ઇન્દ્ર સિંહાસન ઉપર બેઠો હતો. બૃહસ્પતિ ઇન્દ્ર સભામાં આવ્યા. દેવોના તથા પોતાના ગુરુ બૃહસ્પતિ ત્યાં પધાર્યા છતાં ઇન્દ્રે ઊભા થઈ તેનું સ્વાગત કર્યું નહીં. ઇન્દ્ર ઉઠીને ઊભો થયો નહીં. બૃહસ્પતિ માનની અપેક્ષા રાખે છે, ધનની નહીં. પોતાના આ અપમાનથી બૃહસ્પતિએ દેવોનો ત્યાગ કર્યો. ઇન્દ્રને શાપ આપ્યો, તું દરિદ્રી થશે. સંપત્તિમાં જે શાનભાન ભૂલે છે તે દરિદ્રી ન થાય ત્યાં સુધી શાનભાન ઠેકાણે આવતું નથી. આ શુભ અવસર જાણી દૈત્યોએ દેવો સાથે યુદ્ધ આરંભ્યું. સ્વર્ગનું રાજ્ય દૈત્યોને મળ્યું. દેવો બ્રહ્મા પાસે ગયા. બ્રહ્માએ દેવોને ઠપકો આપ્યો, બ્રાહ્મણનું અપમાન કરવાથી તમે દરિદ્રી થયા છો. બ્રાહ્મણની સેવા કરો. બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણને ગુરુ માની બૃહસ્પતિની ગાદી ઉપર બેસાડો. દેવોએ પૂછ્યું, એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણ કોણ છે? બ્રહ્માએ કહ્યું, ત્વષ્ટા પ્રજાપતિનો પુત્ર વિશ્વરૂપ બ્રહ્મનિષ્ઠ છે. વિશ્વ એટલે જગત, વિશ્વ એટલે વિષ્ણુ ભગવાન. વિશ્વના પ્રત્યેક પદાર્થમાં વિષ્ણુને જુએ તે વિશ્વરૂપ. સોની આકારને મહત્ત્વ આપતો નથી, કેવળ સોનું જ જુએ છે. તેવી રીતે જ્ઞાની પુરુષ બહારના આકારને મહત્ત્વ આપતા નથી. આકારમાંથી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. વિશ્વરૂપ સર્વમાં જડ ચેતનમાં ઈશ્વરની ઝાંખી કરતો હતો. વેરીને શત્રુ ભાવથી નહીં, ઈશ્વર ભાવથી જુઓ. સર્વમાં ભગવદ ભાવ રાખવો કઠણ છે. રસ્તામાં સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી મળે તો લક્ષ્મીની ભાવના થાય છે, પણ વિધવા મળે તો મોઢું બગડે છે. વિધવા લક્ષ્મીનો ભાવ રાખવો કઠણ છે, પરંતુ વિધવા એ ગંગા જેવી પવિત્ર છે. વિશ્વરૂપ બ્રહ્મજ્ઞાની છે. કેવળ બ્રહ્મજ્ઞાની નહીં, બ્રહ્મનિષ્ઠ પણ છે. બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ રાખનારો બ્રહ્મોપદેશ કરી શકે છે. વિશ્વરૂપનો આશ્રય કરી દેવો દૈત્યોનો પરાભવ કરે છે. દૈત્યો કોણ? કામ, ક્રોધ વગેરે દૈત્યો છે. બ્રહ્માના કહેવાથી દેવો વિશ્વરૂપ પાસે ગયા. વિશ્વરૂપે દેવોને નારાયણ કવચ આપ્યું. તેથી દેવોને તેમનું રાજ્ય કે જે બૃહસ્પતિનું અપમાન કરવાથી ગયું હતું તે પાછું મળ્યું. આથી ઇન્દ્ર સમર્થ બની અસુરોની સેનાને જીતી લીધી. નારાયણ કવચ, કવચ એટલે બખ્તર. વીર પુરુષો લોહાના બખ્તરને ધારણ કરે છે. તેમાં મંત્રાત્મક બખ્તર છે. શુકદેવજી રાજર્ષિને વર્ણન કરે છે, આ મંત્ર જપ કરવા ઈચ્છનાર પ્રથમ અંગ ન્યાસ કરે, કર ન્યાસ કરે. શરીરના પ્રત્યેક અંગનો ન્યાસ કરી આ મંત્રનો જપ કરવાનો છે. નારાયણ કવચ. જલેશુ માં રક્ષતુ મત્સ્ય ભૂતિર્યાદો ગણેભ્યઃ વરુણસ્ય પાશાત સ્થલેષુ માયા બટુવામનોર્યાત ત્રિવિક્રમ કૈરવતો વિશ્વરૂપ. મત્સ્ય મૂર્તિ ભગવાન જળની અંદર જળ જંતુઓથી અને વરુણના પાશથી મારી રક્ષા કરો. માયાથી બ્રહ્મચારીનું રૂપ ધારણ કરવાવાળા વામન ભગવાન સ્થળ ઉપર અને વિશ્વરૂપ ત્રિવિક્રમ ભગવાન આકાશમાં મારી રક્ષા કરો. તનૈવ સત્યમાનેન સર્વજ્ઞો ભગવાન હરિય પાતુ સર્વેહ સ્વરૂપેન સદા સર્વત્ર સર્વગઃ. આ વાત નિશ્ચિત રૂપથી સત્ય છે. આ કારણથી સર્વજ્ઞ સર્વવ્યાપક ભગવાન શ્રી હરિ સદા સર્વત્ર સર્વ સ્વરૂપોથી અમારી રક્ષા કરો. આ નારાયણ કવચનો છેલ્લો શ્લોક અગત્યનો છે. તે યાદ રાખવાનો છે. જ્યારે કાંઈ બીક લાગે, મનમાં ઉદ્વેગ થાય તો આ શ્લોકનો પાઠ કરવો. એક જ મારા ભગવાન અનેક સ્વરૂપ ધારણ કરી ક્રીડા કરે છે. સ્વપ્નમાં એકમાંથી અનેકની ઉત્પત્તિ થાય છે. સ્વપ્નનો સાક્ષી કલ્પિત છે. જાગૃત અવસ્થામાં જે કાંઈ દેખાય છે તે એકમાંથી નીકળ્યું છે. આ સઘળું જગત ઈશ્વરરૂપ છે એમ માનો તો મનુષ્ય નિર્ભય થાય. નારાયણ કવચનો આશ્રય કરી દેવોએ દૈત્યોનો નાશ કર્યો છે.
જેથી દેવોને સ્વર્ગનું રાજ્ય મળ્યું છે. નારાયણ કવચને આધારે દેવોએ સ્વર્ગનું રાજ્ય મેળવ્યું છે. વિશ્વરૂપનું મોસાળ દૈત્ય કુળમાં હતું. વિશ્વરૂપ સર્વમાં બ્રહ્મનિષ્ઠા રાખનારો રાક્ષસમાં તે ઈશ્વરના રૂપને જુએ છે. તેનો અભેદભાવ સિદ્ધ થયો હતો. તેથી તે દૈત્યોને પણ યજ્ઞની આહુતિ આપે છે. સર્વમાં હું છું આ બીજો ઉપયોગ કરે છે. તે હું છું. હુંને વ્યાપક બનાવો. હુંને સંકુચિત બનાવશો તો દુઃખી થશો. વિશ્વરૂપની બ્રહ્મનિષ્ઠા એટલી સિદ્ધ થયેલી કે રાક્ષસમાં પણ તે પરબ્રહ્મને જુએ છે. પોતાનું મોસાળ અસુર પક્ષમાં હોવાથી વિશ્વરૂપ યજ્ઞમાંથી છુપી રીતે અસુરને પણ યજ્ઞ ભાગ આપતા હતા. ઇન્દ્રને તે ઠીક લાગ્યું નહીં. ઇન્દ્રાદિક દેવોની આથી બ્રહ્મ ભાવના સિદ્ધ થઈ ન હતી. એકવાર ઇન્દ્ર નિશ્ચય કર્યો કે આ ગુરુને દૈત્યોને ભાગ આપવા ના કહ્યું છતાં ગુરુ માનતા નથી. તેણે વિશ્વરૂપનું મસ્તક કાપી નાખ્યું. આ વાત સાંભળી ત્વષ્ટા પ્રજાપતિને દુઃખ થયું. હું પણ યજ્ઞ કરીશ કે જે યજ્ઞથી ઇન્દ્રને મારનારું પુત્ર થાય. સકામ કર્મમાં થોડી ભૂલથી વિપરીત ફળ મળે છે. કર્મ પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવાની ઈચ્છાથી જ કરો. મારા માટે જગત સારું બોલશે તેવી આશા રાખશો નહીં. જગતે તો રામજીની પણ નિંદા કરી છે. માનુષમ તનુમ આશિતમ. લોક કલ્યાણ કરવા મેં માનવ શરીર ધારણ કર્યું. અનેક પ્રકારનું દુઃખ સહન કર્યું. તેમ છતાં લોકોએ મારી કદર ન કરી. માટે મારા ભગવાનને ગમે તે મારે કરવું છે એમ નિશ્ચય કરો. સકામ કર્મમાં થોડી ભૂલ થાય તો અનર્થ કરે છે. નિષ્કામ કર્મમાં ભૂલ ક્ષમ્ય છે. પરંતુ સકામ કર્મમાં ભૂલ ક્ષમ્ય નથી. સકામ કર્મમાં ભૂલ અર્થનો અનર્થ કરે છે. યજ્ઞના મંત્રમાં ભૂલ થવાથી ઇન્દ્રને મારનારને બદલે ઇન્દ્રના હાથે મરનાર પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. ઇન્દ્ર શત્રો વિવર્ધસ્વ. ઇન્દ્ર શત્રો વિવર્ધસ્વ. ઇન્દ્ર શબ્દને ઉદાત્ત કર્યો ને શત્રો શબ્દને અનુદાત્ત કર્યો. આમ કરવાથી શબ્દાર્થમાં ફરક થઈ જાય છે. ઇન્દ્રને મારનારને બદલે ઇન્દ્રના હાથે મરનારો પુત્ર થયો. વેદ મંત્રનો તેથી બધાને અધિકાર આપ્યો નથી. મંત્રના ઉચ્ચારમાં કે પાઠમાં ભૂલ થાય તો અનર્થ થાય છે. બ્રાહ્મણ જ શુદ્ધ રીતે વેદનો પાઠ કરી શકે છે. કર્મની નિંદા ભાગવતમાં નથી, પણ સકામ કર્મની નિંદા ભાગવતમાં ઠેર ઠેર કરવામાં આવી છે. ભાગવત શાસ્ત્રમાં કેવળ ભક્તિનો જ મહિમા છે અને કર્મને ગૌણ માન્યું છે તેવું નથી. હા, સકામ કર્મને જરૂર ગૌણ માન્યું છે. કર્મ કરો ત્યારે એક જ હેતુ રાખો કે મારા ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય. યજ્ઞકુંડમાંથી વૃત્રાસુર નીકળ્યો છે. વૃત્રાસુર દેવોને ત્રાસ આપવા લાગ્યો. દેવોના સર્વ અસ્ત્ર શસ્ત્રોને તે ગળી જવા લાગ્યો. દેવો આથી ગભરાયા. પરમાત્માને શરણે ગયા. પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી. પરમાત્માએ દેવોને કહ્યું, દધીચી ઋષિના અસ્થિનું વજ્ર બનાવો, તેનાથી વૃત્રાસુર મળશે. સાથોસાથ ભગવાને દેવોને ઠપકો આપ્યો કે મને પ્રસન્ન કરી શ્રેષ્ઠ ભક્તિ જેવું વરદાન માગવાને બદલે તમે તુચ્છ વસ્તુ માગી. પોતાનું દિવ્ય તેજ પ્રભુએ વજ્રમાં પધરાવ્યું. વૃત્રાસુરને મારવા ઇન્દ્ર આ વજ્ર લઈ યુદ્ધ કરવા જાય છે. વૃત્રાસુર એટલે ત્રાસ આપનારી વૃત્તિ, એ જ વૃત્રાસુર. વૃત્તિ અંતર્મુખ થાય તો જીવ ઈશ્વરનું મિલન થાય. કોઈ પણ અવસ્થામાં ઈશ્વરથી વિભક્ત થશો નહીં. વૃત્તિ બહિર્મુખ થાય તો દુઃખ આપે છે, ત્રાસ આપે છે. બહિર્મુખ વૃત્તિ એ જ વૃત્રાસુર. તે દેવોને પણ ત્રાસ આપે છે. મનને સ્થિર રાખવું હોય તો આંખને એક ઠેકાણે સ્થિર કરો. વૃત્તિ બહિર્મુખ થાય તો કથામાં કે મંદિરમાં દર્શનમાં આનંદ આવતો નથી. બહિર્મુખ વૃત્તિને જ્ઞાનરૂપી વજ્રથી કાપી નાખો. જ્ઞાન એ પ્રધાન બળ છે. તેથી તેના વડે વિષય વૃત્તિઓને, આવરણ વૃત્તિઓને, વૃત્રાસુરને મારો, તો પછી ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા દેવોને શાંતિ મળશે. ભાગવતમાં પહેલાં ચરિત્ર આવે છે, ઉપસંહારમાં સિદ્ધાંત આવે છે. બ્રહ્મનિષ્ઠા એવી દ્રઢ હોવી જોઈએ કે અન્ય વિષયોમાં જવાનું મન ન થાય. મનુષ્ય વિષયોમાં આનંદ શોધવા જાય છે એટલે આનંદ મળતો નથી. પ્રભુ ભજનમાં વજ્ર જેવી દ્રઢ નિષ્ઠા રાખો.
દધીચી બ્રહ્મનિષ્ઠ છે, તેથી તેના અસ્થિમાં પણ દિવ્યતા આવી છે. માળાના 1 કરોડ જપ થાય તો માળામાં દિવ્યતા આવે છે, ચેતનતા આવે છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, મંત્ર, મૂર્તિ અને માળા કોઈ દિવસ બદલશો નહીં. પ્રત્યેક મંત્રમાં દિવ્ય શક્તિ છે. જે મંત્ર પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં દૃઢ નિષ્ઠા રાખી તેનો જપ કરો, મૂર્તિ ન બદલો. જે સ્વરૂપમાં રુચિ હોય તેમાં પૂર્ણ નિષ્ઠા રાખો, ભગવાન તેમાંથી પ્રગટ થશે. તે વજ્ર ધારણ કરી ઇન્દ્ર વૃત્તાસુર સાથે યુદ્ધ કરવા જાય છે. ઇન્દ્ર વૃત્તાસુરનું ભયંકર યુદ્ધ થાય છે. વૃત્તાસુર પુષ્ટિભક્ત છે, એટલે અનુગ્રહ. ઇન્દ્રના હાથમાં વજ્ર છે, તેમાં નારાયણ છે, પણ ઇન્દ્રને દેખાતા નથી. વૃત્રાસુરને તે દેખાય છે. પુષ્ટિભક્ત હોવાથી વૃત્રાસુરને પરમાત્મા દેખાય છે. ઇન્દ્રને તે કહે છે, ઇન્દ્ર, તું જલ્દી વજ્ર માર, ભલે તારી જીત થાય, પણ તારા કરતાં મારા ઉપર ભગવાનની કૃપા વિશેષ છે. લૌકિક સુખનો પ્રયત્ન સફળ ન થાય તો માનજો ઠાકોરજીએ કૃપા કરી છે. જે જીવના ઉપર પરમેશ્વર વધારે કૃપા કરે છે તેને લૌકિક સુખ વધારે આપતા નથી. લૌકિક સુખ મળે તો જીવ ઈશ્વરથી વિમુખ થાય છે. શ્રી કૃષ્ણનું સેવા સ્મરણ લૌકિક સુખ માટે કરશો નહીં. લૌકિક સુખમાં વિઘ્ન આવે તો સમજવું કે અલૌકિક સુખનું દાન પ્રભુ મને આપવાના છે, તેથી વિઘ્ન આવ્યું છે. જેના ઉપર અસાધારણ કૃપા હોય છે તેનો લૌકિક સુખ માટેનો પ્રયત્ન ભગવાન સફળ થવા દેતા નથી. જે જીવ ઉપર ભગવાન સાધારણ કૃપા કરે છે તેને ભગવાન લૌકિક સુખ આપે છે. વૃત્રાસુર બોલે છે, ઇન્દ્ર, તારી જીત થવાની છે, તને સ્વર્ગનું રાજ્ય મળવાનું છે, પણ હું તો મારા ઠાકોરજીના ધામમાં જઈશ કે આ જ્યાંથી મારું પતન થવાનું નથી. તારું સ્વર્ગમાંથી પતન થશે, પણ મારું પતન થવાનું નથી. ભલે મને લૌકિક સુખ ન મળે, પણ હું ભગવાનના ધામમાં જઈશ. વૃત્તાસુર શ્રી હરિની સ્તુતિ કરે છે. વૃત્તાસુર સ્તુતિના વૈષ્ણવ ગ્રંથોએ ખૂબ વખાણ કરેલા છે. સ્તુતિના 3જા શ્લોકને ઘણા મહાત્માઓએ પોતાનો પ્રિય શ્લોક માન્યો છે. અહમ હરે તવ પાદે કમૂલ દાસાનુદાસો ભવિતાસ્મિ ભૂય મનઃ સ્મરેતા સુપતેર્ગુણાસ્તે ગુણિતવાક કર્મ કરતુ કાયઃ ન નાકપૃષ્ઠમ ન ચ પારમેશ્ય ન સાર્વભૌમત્વ રસાધિપત્યમ ન યોગ સિદ્ધિર શુનર્ભવવા સમજ્જ સત્વા વિરસ્ય કાક્ષમ અજાત પક્ષા ઇવ માતરમ ખગાહ સ્તન્યમ યથાવાત્સરાહ ક્ષુધાર્તા પિયે યવ વ્યુષિતમ વિષ્ણના મનોર્વિદાક્ષ દિદક્ષતે ત્વામ મમોત્તમ શ્લોકજનૈષુ સંખ્યે સંસારચક્રેહ ભ્રમતઃ સ્વકર્મભિઃ ત્વન્માયયાત્માત્મ જડારે હેપ્યસક્ત ચિત્તસ્ય ન નાથ ભૂયાત. આ જે શ્લોક છે તેનો અર્થ થાય છે, પ્રભુ, તમે મારા ઉપર એવી કૃપા કરો કે અનન્ય ભાવથી તમારા ચરણ કમળોના આશ્રિત સેવકોની સેવા કરવાનો અવસર મને આગલા જન્મમાં પણ પ્રાપ્ત થાય. પ્રાણવલ્લભ, મારું મન તમારા મંગલમય ગુણોનું સ્મરણ કરતું રહે, મારી વાણી આપના ગુણોનું જ ગાન કરે અને શરીર તમારી સેવામાં જ સંલગ્ન રહો. આપને છોડીને હે ભગવાન હું સ્વર્ગ, બ્રહ્મલોક, ભૂમંડળનું સામ્રાજ્ય, રસાતળનું એક છત્ર રાજ્ય, યોગની સિદ્ધિઓ, અરે ત્યાં સુધી કે મોક્ષની પણ મને ઈચ્છા નથી. જો તમારો વિરહ હોય, તમે ન હો તો આ બધા શા કામના? તમારા સિવાય હું કશાની ઈચ્છા કરતો નથી. પાંખો આવી ન હોય એવા પક્ષીઓના બચ્ચા જેવી રીતે પોતાની માતાની આતુરતાથી રાહ જુએ છે, ભૂખ્યા વાછરડાઓ જેવી રીતે ધાવવા માટે પોતાની માતાઓની પ્રતીક્ષા કરે છે, પરદેશ ગયેલા સ્વામીની વિયોગીની પત્ની પોતાના પતિને મળવા જેવી રીતે ઉત્કંઠિત રહે છે, તેવી જ રીતે હે કમળ નયન, મારું મન પણ આપના દર્શન કરવા માટે તરફડિયા મારી રહ્યું છે. ભગવાનના દર્શન કરવા માટે કેવી ઉત્કટ આતુરતા થવી જોઈએ તે 3 પ્રકારના દૃષ્ટાંત આપી સમજાવ્યું છે. પ્રભુ, હું મુક્તિ ઈચ્છતો નથી. મારા કર્મોના ફળ સ્વરૂપ મારે વારંવાર જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ભટકવું પડે
તો તેની મને પરવા નથી, પરંતુ હું જ્યાં જ્યાં જાઉં, જે યોનિમાં મારો જન્મ થાય, ત્યાં ત્યાં ભગવાનના લાડીલા ભક્તજનોની મને પ્રેમ મૈત્રી મળી રહો. ભગવાન, હું ફક્ત એટલું જ ચાહું છું કે જે લોકો તમારી માયાથી શરીર, ઘરમાં અને સ્ત્રી પુત્રાદિમાં આસક્ત થઈ રહ્યા છે, તેવાઓની સાથે મારો કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ દિવસ સંબંધ ન થાય. અહમ હરે તવ પાદકે મૂલ. જીવ જ્યારે દિન થાય અને પ્રભુને શરણે જાય છે, ત્યારે પ્રભુ તેને અપનાવે છે. વૃત્રાસુર દિન થયો છે. વૃત્રાસુરમાં કેટલું દૈન્ય છે. તે કહે છે, ભગવત સેવા કરવા હું લાયક નથી. હું તો ભગવાનોના દાસના દાસની સેવા કરીશ. હું તો ભગવાનની સેવા કરનાર વૈષ્ણવની સેવા કરીશ. દાસાનું દાસો. વૃત્રાસુર એક એક ઇન્દ્રિયોને ભક્તિરસનું દાન કરે છે. મારી વાણી કૃષ્ણ કીર્તન કરે, મારા કાન તમારી કથા સાંભળે. ભક્તિ વૈરાગ્ય વગર દ્રઢ થતી નથી. ભોગ માટે ભક્તિ ન કરો. ભક્તિ તો ભગવાન માટે થાય. એટલે બીજો શ્લોક વૈરાગ્યનો છે. વૃત્રાસુરને ભક્તિ કરી ઇન્દ્રનું રાજ્ય લેવાની કે મોક્ષની પણ અપેક્ષા નથી. ભગવાન વૃત્રાસુરને પૂછે છે, વૈષ્ણવોના નોકર થઈ તારે કંઈ માગવું છે? વૃત્રાસુર કહે છે, મને સ્વર્ગનું તો શું, બ્રહ્મલોકનું રાજ્ય પણ જોઈતું નથી. ભોગ એ ભક્તિમાં બાધક છે. આજકાલ તો શિક્ષણ જ એવું આપવામાં આવે છે કે જેથી વિષય વાસના વધે છે. વિષય વાસના વધે તો જીવન બગડે છે. વૃત્રાસુર કહે છે, મને કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા નથી. તમારી સેવા કરું છું તે ફક્ત તમારા માટે. હું તમારા ઉપયોગમાં આવું. પહેલા શ્લોકમાં વૃત્રાસુરની શરણાગતિ છે. બીજા શ્લોકમાં વૃત્રાસુરનું વૈરાગ્ય બતાવ્યું છે. શરણગતિના 3 ભેદ જ્ઞાનીઓ માને છે. નાથ, હું તમારો છું. જીવને પરમાત્મા અપનાવે છે ત્યારે જીવ માને છે કે ઠાકોરજી મારા છે, ભગવાન મારા છે. એ ભાવ વધે ત્યારે અનુભવ થાય છે કે હવે જગતમાં બીજું કોઈ નથી. જ્ઞાન વૈરાગ્ય વધે એટલે સર્વ ભગવાનમય લાગે છે. હવે હું પણ રહેતું નથી. અહમ બ્રહ્માસ્મિ. જગતમાં ભગવાન જ છે, બીજું કાંઈ નથી. હું રહેતું નથી. હું ઈશ્વરમાં લીન થાય છે. શરણાગતિ વૈરાગ્ય વિના દ્રઢ થતી નથી. ત્રીજા શ્લોકમાં પ્રાર્થના કરી છે, તમારા દર્શન માટે મને આતુર બનાવો. પરમાત્મા પૂરો પ્રેમ માગે છે. જીવ પરમાત્માને પરિપૂર્ણ પ્રેમ આપતો નથી, એટલે જીવ ઈશ્વરને ગમતો નથી. જીવ પ્રેમ આપે છે સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં. મને એક જ ઈચ્છા છે, તમારા દર્શન માટે આતુર બનો. ચોથા શ્લોકમાં વૃત્રાસુરે સત્સંગની માગણી કરી છે. મને જો જન્મ મળવાનો હોય તો મને વૈષ્ણવના ઘરની ગાય બનાવજો. મારું દૂધ પ્રભુના માટે વપરાય તો હું પશુ થવા તૈયાર છું. પશુ શરીરમાં પણ મને સત્સંગ મળે. વૃત્રાસુરે એવી સ્તુતિ કરી કે ઇન્દ્ર પણ ડોલવા લાગ્યો. અહીં આ કથાને વિરામ આપું છું. કૃષ્ણાર્પણ.